হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানাই ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্টস লুক হুজ টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন। আমরা সবাই জানি কয়েকটা ফ্রেজের কথা, যেমন উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি। আমরা এটাও জানি চেঞ্জ ইজ দ্য অনলি কনস্ট্যান্ট। তো এই দুইটার কথাকে মাথায় রেখে আজকে আমাদের সাথে এমন একজন স্পেশাল মানুষ এসেছেন যে কিনা এই দুইটার কথার সাথেই রিলেটেড, তার কাজ এবং তার জীবন। আমাদের সাথে আছে নান আদার দেন দ্য গ্রেট 𝗟𝗲𝗲𝗀𝗶 হুসেইন। Thank you so much, Don Bhai. I don't know great or not, but thank you so much. It's a privilege for me to be on this show. এবং আমার খুব ভালো লাগলো আপনি একটা স্পাইডারম্যানের কোট দিয়ে শুরু করেন। I enjoyed that. এটা আমার খুবই প্রিয় কোট, এবং আমাদের প্রিয় দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই 𝗟𝗲𝗲𝗀 হুসেইন ইজ দ্য হেড অফ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন at the mighty Transcom Group. Thank you. Would you tell me, do you remember how many companies you have within the group? Ji. Company-wise, আমি বলবো Don Bhai, it's around 15-16 registered companies within Transcom Group. Ji. But আমি যদি বলি strength areas of Transcom, আমরা একটু সিম্পলি দেখতে পছন্দ করি। সো ফর এক্সাম্পল আমি বলবো যে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালস একটা স্ট্রেংথ আছে উইথ SKF ফার্মাসিউটিক্যালস। আমাদের কনজিউমার গুডসের স্ট্রেংথ আছে উইচ ইজ বেভারেজেস এন্ড ফুডস। বেভারেজেসের পরে আপনার ট্রান্সকম বেভারেজেস উইচ ইজ পেপসি, the Pepsi beverages, Aquafina, 7-Up being the largest brand. Foods, we are actually manufacturing Lay's, we do Kurkure, Quaker Oats. With consumer, I also like to put up the restaurant franchise, KFC and Pizza Hut. So consumer focused businesses. Our strength is media and entertainment. We are there, of course, with Prothom, we have investment in Daily Star. Entertainment and media space, we also have .birth now, which is up and coming agency in Bangladesh, doing extremely well. 𝗘𝗍𝗲 would fall under that category as well. And then electronics is another fourth area. We have Transcom Electronics, Bangladesh Lamps Limited. So that's another area. So kind of a 4-quadrant approach that we have. Yeah, I mean, it's crazy if you look at the group এবং the size of the group, এবং গ্রুপে যে হাজারো লক্ষ লোক গ্রুপের সাথে ইনভলভড কাজ করছে, গ্রুপের যে ন্যাশনাল এবং গ্লোবাল যে ইম্প্যাক্ট আছে, এই সব কিছু মিলেই সামটাইমস ডু ইউ ফিল overwhelmed when you look at the group and your involvement with the group? So overwhelmed এর ক্ষেত্রে, to be honest, Don Bhai, I don't think I ever feel overwhelmed. Okay, good. এবং আপনাকে I'll tell you why. Okay. So Transcom-এ আমরা we pride ourselves on something very specific, and that's people. একদম সবসময়। We are very proud of the different. We have now 20,000 members of the Transcom family. So এই 20,000 মানুষকে আমরা Transcom family হিসেবে দেখি, এবং we are very proud of them. So আপনি যদি প্রত্যেকটা বিজনেস অফ ট্রান্সকমকে দেখেন, প্রত্যেকটা বিজনেসের হেড অথবা সিইও, they are subject matter experts in that particular industry, and they know exactly how to build their business and take it forward. So আসলে ট্রান্সকমের রেসপন্সিবিলিটি অথবা ট্রান্সকমকে এগিয়ে নেওয়াটা, প্রত্যেকটা কোম্পানির যে স্ট্রং টিমস আছে সবাই কিন্তু আমরা এই রেসপন্সিবিলিটিটা শেয়ার করি, এবং ওভারওয়েলমিং ফিলিং যদি হয়, আমার যতটা হয় সবারই ততটা হয়। Amazing. So that's why I would say. এবং আপনার যে কারেন্ট পজিশনটা, যে স্ট্র্যাটেজি এবং অন্যদিক থেকে ট্রান্সফরমেশন, এটা একটা খুবই আমি মনে করি কি রোল। আমি একটা রিসার্চ করছিলাম এবং আমি আপনাকে একটু পড়ে শোনাতে চাই। টপ 10টা ট্রেন্ড ফর 2024. Number 1, AI and automation advancement, sustainable practices, remote work evolution, healthcare innovation, cryptocurrency and blockchain. একটু পড়ে গেছিল, আবার উঠে আসতেছে। নাম্বার 5-এ আসছে। নাম্বার 6-এ 5G expansion, 7-এ space exploration and technology within space area, 8-এ augmented reality AR এবং virtual reality VR, 9-এ cyber security issues, 10-এ personalized experiences, অর্থাৎ আমি একটা ওষুধও খাবো পার্সোনালাইজড, আমি একটা বিউটি প্রোডাক্ট মাখবো পার্সোনালাইজড, এক্সপিরিয়েন্সেস। সো তার মানে কি, পুরো পৃথিবী ভয়ঙ্কর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সব কিছুই। the way we do banking, the way we do business, the way we think about a brand.
তো আমার মনে হয় আপনার রোলটা আসলে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কি মতামত? আমি আপনার সাথে একমত ফর শিওর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোল কিনা সেটা জানি না, কিন্তু এটা বলতে পারি আপনাকে সবচেয়ে এক্সাইটিং রোল। ওকে, এটা বলতে পারি আপনাকে ফর শিওর। ভেরি গুড, ভেরি নাইস। এবং আমি যেটা আমার টিমকে সবসময় বলি, আই অলসো হ্যাভ দ্য হার্ডেস্ট জব, বিকজ ট্রান্সফরমেশন পিসটা এটা কিন্তু বাই ডেফিনিশন অ্যান্ড বাই নেচার আপনি কিন্তু নতুন কিছু করতে চাচ্ছেন অথবা করতে যাচ্ছেন। সো সেটা করতে হলে আপনি কিন্তু যেভাবে ধরেন এই ব্যবসাটা চলেছে লাস্ট 50 years, ইউ আর ট্রাইং টু ডু সামথিং ভেরি ডিফারেন্ট অ্যান্ড চেঞ্জ ইজ ভেরি হার্ড। আপনি যেটা প্রথমে বললেন, রেজিস্ট্যান্স ডেফিনেটলি থাকে, অ্যান্ড আপনি যেটা বললেন প্রথমেই, চেঞ্জ ইজ দি অনলি কনস্ট্যান্ট। আমার খুবই ভালো লাগলো আপনার লিস্ট অফ 10, because I'm proud to say we are working on, I think, almost all of them except for হয়তো 2-3টা। স্পেস রিলেভেন্ট হবে না, সব রেলেভেন্ট হবে না আমাদের দেশের জন্য, আমাদের অফ কোর্স কালচারের জন্য। ইভেন আমি যদি বলি ট্রান্সকমের নিজস্ব এক্সপার্টিজ অথবা ডিএনএ তেও যদি না থাকে ওইটাতে, সো ধরেন আপনার ক্রিপ্টোকারেন্সি, স্পেস এক্সপ্লোরেশন, এই দুইটা and a couple of others we are not working on, but আমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পয়েন্টটা at least to me is এই যে ট্রান্সফরমেশন রোলটা অনেকে একটা মিস্টেক করে ইন মাই ওপিনিয়ন। অনেকে কিন্তু আপনার নেক্সট জেনারেশন অথবা একজন যদি ইয়াং থাকে তাকে এই দায়িত্বটা দিয়ে দেয়, but I think that is totally the wrong approach. আচ্ছা, that's very interesting because I thought that is the right approach. That is not why I'm in this role. আমার আসলে I had to earn this role. Okay. So আপনি যদি দেখেন অনেকে ধরেন ফ্যামিলি বিজনেসে দে আর ডিরেক্টর of a particular company, মানে ফ্যামিলি মেম্বার অথবা নেক্সট জেনারেশন হয়ে গেলে তাদের কিন্তু ডিরেক্টর হিসেবে কলেজ এডুকেশন শেষ হওয়ার পরে তাকে ডিরেক্টর হিসেবে নিয়ে আসা হয়, প্লেস করা হয়। I'm not a director. You're not? I'm not a director. I have an official designation and position like anybody else. So ধরেন আপনি যদি আমার রোলটা আমার থেকে বেটার করতে পারতেন, Transcom would take you in my position. Okay. So it's just plug and play, professionally structured. এবং এই পজিশনটা I had to earn. আমার insane, that's amazing. So I had to pitch it, মানে basically this was it was not given to me মানে in an easy format, I would say. I had to prove to the system that I deserved it, because আমার career শুরু হওয়ার পরে 2016 সালে শুরু হয় career, I came straight back to Dhaka. I got, I think, 1.5 weeks off after graduating. That too because আমাদের একটা company trip হচ্ছিল. So otherwise that's also work. Otherwise আমি একদিনও অফ পেতাম না. And I started my career. So 3 বছর পরে, after deeply involved in one of Transcom's businesses, we can get into that whenever. I actually was in Bangalore for 2 years, where I was building my own AI startup there. Yeah, okay. And I like to say this is before AI was cool. Before আপনার ChatGPT came out with LLMs and all of that. So আমি যে 2 বছর কাটিয়েছি building that business up in the field of an AI product, যেটা এখনো big companies in Bangladesh are using that product. সেখানে আমি ভেতর থেকে দেখতে পেরেছি what it is to build a technology product, a team to build that product, and how to work with different companies and organizations to implement cutting edge technology. Okay. So ওই এক্সপেরিয়েন্সটা কিন্তু আমি রেপ্লিকেট করছি into Transcom, which is the only reason I was able to get a transformation role. এবং ইটস সো ইন্টারেস্টিং, এটা আমার মাথায় প্রশ্ন জাগায় যে with having Transcom Group as one of the largest conglomerates in the nation, কেন আপনার এই ইচ্ছাটা জাগলো যে আলাদা একটা স্টার্টআপ তৈরি করা? এটা প্রথম। এবং দ্বিতীয়, কেন এটা টেকনোলজি? Okay. Well, first of all, because change is the only constant. আমি আবারও বলবো, but and also একটা মানুষের ইচ্ছা থাকে to build something totally different on my own, তাই না? বাট আমার কিন্তু ওই ইচ্ছাটা ওইভাবে কখনো হয়নি, অ্যান্ড রিজনটা হচ্ছে আমার কেন জানি অনেক আগের থেকে একটা ক্লিয়ার পার্সপেক্টিভ আছে যে আমার যদি লাইফে কিছু করতে হয় আমি ট্রান্সকমের থ্রুতেই করব, এবং আমার ওইটা ক্লিয়ারলি এখনো আছে, which actually puts a few restrictions also in your own mind. Okay. If you think about it. Please tell me. অনেকে যেটা করে আপনার ডন ভাই, তারা ধরেন একটা ফ্যামিলি বিজনেসে অথবা একটা সিস্টেমে থাকে, কিন্তু তারা ধরেন অনেক 2-3টা সাইড ব্যবসা শুরু করতে পারে, অনেকে করে, and it's totally fine. Yeah. But আমি যেটা দেখেছি আমার নানাকে এবং আমার মাকে, তারা যাই করেছে ট্রান্সকমের থ্রু দিয়ে করেছে। So I thought, okay, if whatever I do is through Transcom, that means I'm in a way forced to think about if there's a new business or a new opportunity, how can Transcom get involved? Okay, very nice. Transcom এর বাইরে কিন্তু করাটা is
easier in some sense. ধরেন হয়তো success rate কম হতে পারে because you're not leveraging an infrastructure. But এই ছোটখাটো রিস্কগুলো কিন্তু বাইরে নেওয়াটা it feels less risky. It's riskier when আপনি একটা বড় অর্গানাইজেশনকে একটা নতুন ডিরেকশনে স্টিয়ার করছেন। Right. But in my mind that is the Right. only way that একটা লেগেসিকে সামনে নেওয়া। ওই পথটা হচ্ছে ওইটাই। আমার নিজের আসলে কিছু করার ওইভাবে ইচ্ছা ছিল না, but I was inspired by a very particular story. Okay. Yeah. 2019-এ আমার নানা একদিন আমাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠায়। সো হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে there was a picture. পিকচারটা ছিল 1966 একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অ্যাড যেটা প্রেসে আসছিল তখন। ধরেন আপনার প্রথম আলোরও আগে, রাইট? বাংলাদেশ ওয়াজ নট ইভেন এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি দ্যান। Yeah, 66, yeah. রাইট? তখন আপনার ওই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অ্যাডে লেখা 7 Up now enters East Pakistan. Okay. 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 So that was the first entry of brand 7 Up into East In Pakistan. East Pakistan, হ্যাঁ। তখন আমার নানা আমাকে বললেন যে at 21 years of age he wrote a letter to PepsiCo saying that can I be your partner in Bangladesh? You've launched 7 Up in Bangladesh. Can I be your partner? I'm in Bangladesh. I can help you distribute. এবং তখন PepsiCo তাকে পাত্তাই দেয় নাই। PepsiCo তাকে পাত্তাই দেয় নাই। 40 years later he got the Pepsi business. 40 years. But ওই 21 years of age সে যে এই আপনার রিস্কটা নিয়েছে, a leap of faith as I like to say, ওইটাই কিন্তু ক্যারেক্টারটা শো করে। যারাই আজকে সাকসেসফুল, যারাই ধরেন বড় বড় জিনিস করেছে, তারা কিন্তু ওভারনাইট সাকসেস না। একটা সেইং আছে না, it took me 10 years to become an overnight success. হ্যাঁ, ওই আইসবার্গের মতন, আইসবার্গ নিচেরটা কেউ দেখতে পায় না ever. হ্যাঁ। So ওনারা কিন্তু এই কোয়ালিটিগুলো কাজ করেছে for years until he started building the group. So আমার ওই স্টোরিটা আমাকে ইন্সপিরেশন দিয়েছে যে if I really want to contribute to Transcom's future, I need to have hands-on experience in what the new world looks like. And that for me was working with cutting-edge technology. So ওই টার্গেটটা নিয়ে কিন্তু আমি এটা করেছি with the full intention to implement strategies at Transcom later. You know, I'm so happy to hear all this, bhai. কেন আমি আপনাকে বলি, where can you create the most impact for our nation, for all these hundreds and thousands of people working for the company, with the company, and the millions of people getting benefited because of the company, is by working with the company, তাই না? আমি সবচেয়ে ইম্প্যাক্ট ধাক্কা কোথায় দিব? ওই যে 80-20 রুল আছে না, যে 80% impacts come from 20% of focus. সো আমি আসলে কোথায় আমার ফোকাসটা দিব টু ব্রিং দ্য ম্যাক্সিমাম ইম্প্যাক্ট। সো অনেকের মতোই লস্ট না হয়ে, কনফিউজ না হয়ে আপনি একদম ফোকাস যে না, ট্রান্সফর্ম ইজ হোয়াট আই নিড টু ডু, এবং দ্যাটস হাউ মাই লেগেসি উড বি ক্রিয়েটেড। স্পিকিং অফ ইউর নানা, উড ইউ টেল মি a few of his traits? Because definitely he was an outlier, brilliant, genius level man, এবং যে নর্মাল না in a good way, in the sense যে উনার নিশ্চয়ই ভিশন বা ড্রাইভ বা চোখ বা রুচি সব কিছুই হয়তো ডিফারেন্ট ছিল। হ্যাঁ, মানে কমপ্লিট আউটলায়ার অ্যাকর্ডিং টু ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল। তো যদি এই বিহাইন্ড দ্য সিন উনাকে নিয়ে কিছু কথা বলা যায়, যেটা আসলে আমরা অনেক সময় উপলব্ধি করতে পারি না, যে লতিফুর স্যার আসলে কি লেভেলের একজন মানুষ ছিলেন, যদি আপনার মুখে একটু শুনি। Sure, Don Bhai. First of all, I love that book. Outliers is a fantastic read. So onar qualities, I think একটা জিনিস হচ্ছে ওনার life experience was very, very interesting. Okay. And that also goes back to Transcom history যেটা আছে আমাদের। আপনি দেখবেন বাংলাদেশে এখন যারা ধরেন large business houses, etc., very few have a story pre-1971. Very few. Very few. Well, naturally, মানে Bangladesh being liberated and as an independent country gave opportunities, of course. কিন্তু আমাদের family business যদি বলি ওইভাবে, the legacy actually goes back to 1885. Okay. এখন আপনার that's what 138 years, 137, something like that. So আমার নানার দাদা was the first businessman in our family. Okay. So উনি শুরু করেছিল টি প্লান্টেশন দিয়ে। Okay. আমার নানার আব্বা উনি এক্সপ্যান্ড করেছিল into jute and other things. And post liberation is when my nana actually started building Transcom. Okay. উনি কিন্তু আবার Transcom separately build করতে শুরু করে, not as a part of that business. Of the family. উনিও কিন্তু জিরো থেকে শুরু করে।
হ্যাঁ ওনার তো অ্যাবসলিউট হ্যাঁ from From, after right. post liberation. So he was actually born into a business family. Amar nanar dada was Khan Bahadur, Khan Bahadur 𝗬𝗏𝗀 Amar জি nanar abba was Khan Bahadur 𝗬𝗏𝗀. So we came from that family. দ্যাট ফ্যামিলি দ্যাট লেগেসি Kind of a legacy that stretches back একদম old times. So ওনার যেটা মানে as he was the family he was born into, he saw ধরেন comfort মানে financial comfort as a child, and and all of a sudden there was that kind of went away after the liberation. tea business তখন ultimately অনেক export business কিন্তু West Pakistan হতো. So as an independent country তো we lose that market obviously. So you have to find new opportunities. So change is the only constant. That was his thing. So উনি কিন্তু he has to start from zero all over again. So ওইটাতে I think played a transformational role, and that I think একটা characteristic যেটা build করেছে ওনার ভিতরে সেটা হচ্ছে it was always around value creation, and not in terms simply of profit and revenue. Okay. It was about how do you add value to the country, how do you add value to those who are working with you. So it was অ্যাবসলিউটলি এবং যারাই গ্রেট ওরাই সবসময় কিন্তু কোনো একটা ভ্যালু অ্যাড করে নিজেরা ভ্যালুয়েবল হয় right. when you add value you become valuable তাই না সো ওদের প্রাইমারি মোটিভ কিন্তু কখনোই মানি থাকে না It was Bill never Gates, Musk or your nana. yeah. It's always Absolutely. something else. The money was a logical sequence. It was almost a byproduct ওইভাবে যদি আপনি ধরেন, yeah. but it was to add value. অনেকবার আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম why did you go into this particular business, and অনেক সময় ওনার আনসার ছিল যে বাংলাদেশ, there was a gap in this market in Bangladesh. Yeah. Bangladesh needed this product. Yeah, so I fulfilled that gap. Fulfill that gap. Yeah. Instead of saying আমি এই ব্যবসাতে নামবো, it was more of a how do I add value. এটা একটা ইউনিক পার্সপেক্টিভ ছিল। ওনার আরো দুইটা মেনশন করবো আপনাকে। আরেকটা ইউনিক পার্সপেক্টিভ or একটা ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক যেটা আসলে ওনার একটা ব্র্যান্ড হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে সেটা, which is ethical business practices. Yeah, absolutely. এবং এই ভ্যালু সিস্টেমটা আমাদের এখন ট্রান্সকম ফ্যামিলি, as we call it, 20,000 members of the Transcom family. আপনি সিইও লেভেল থেকে ডাউন টু দ্য লাস্ট পারসন হু ইজ মেবি ইভেন এ ডেলিভারি ম্যান, যাকেই জিজ্ঞেস করেন এই ওয়ার্ড এথিক্সটা তার মুখ থেকে বের হবে। that's very much a core part of the culture of the company. এবং জিনিসটা হচ্ছে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো, অথবা even I asked him personally that how do you build a strong culture, how do you spread a value across the company. হ্যাঁ সহজ না। উনি একটা সিম্পল আনসার দিতেন। হি সেড শুধু একটা ভ্যালু নিয়ে কথা বললে এটা একটা কোম্পানির কালচার কখনো হবে না। You have to live that value in both your professional and personal life. The rest will all follow. The rest will follow when you lead by example. এবং আপনি একটা জিনিস অ্যাপ্রিশিয়েট করবেন আই থিঙ্ক, আমাদের across the different groups আমরা কিন্তু একটা ভ্যালু সেশন করেছি where we have spoken to most of the leadership members and the managerial level as well on what they feel are the values of the company and what they feel the values of the company should be. Wow, it's fantastic. Yeah. So সেখানে আমরা we got 10 values which every bottom up approach where everybody across the company এই 10টা ভ্যালুর ভেতরে তাদের লেগেছে এটা হচ্ছে তাদের ভ্যালু এবং তাদের কোম্পানির ভ্যালু, এবং সেই লিস্টের থেকে আমরা তিনটা শর্ট লিস্ট করেছি। জি one is ethics, okay, one is courage, and one is excellence. And this three also describes the founder, isn't it? Describes the founder and the company. Courage How interesting. It's very interesting, and I think courage-টা I think আমার ভাই ফারাজ, I think সেখান থেকে courage-টা actually আসে, because we've talked about it with the company and all that, and so ethics, courage and excellence এটা it's beautiful. I absolutely love it because আমি as a very 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 miniature microscopic entrepreneur, যে মাইক্রোস্কোপ তো দেখতে রেভিনিউ কোথায় না দেখা যায় না, বাট ইভেন ইন মাই লেভেল আমি যখন চিন্তা করছি যে আসলে সাহস লাগেই ব্যবসা চালাতে, একটু ইনোভেশন করতে, নতুন কিছু করতে, নতুন ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে সাহস লাগেই, এবং তার সাথে এক্সেলেন্স লাগে, এবং আপনার তো মানে ভালো প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস না হলে, কোর প্রোডাক্ট ভালো না হলে তো ইউ ক্যানট। Absolutely. আমি ছোট্ট একটা বিরতি নিব। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্ট লুক হুজ টকিং। উইল বি রাইট ব্যাক আফটার দিস শর্ট ব্রেক।
প্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু 𝗘𝗹𝗲𝗀𝗵𝗀 প্রেজেন্টস লুক হুজ টকিং। আমাদের সাথে আছে মিস্টার 𝗟𝗲𝗄 হুসেইন। জারিফ ভাই ইজ দি লিডিং ইন ট্রান্সকম গ্রুপ, ইজ লিডিং দ্য স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ইন দ্য গ্রুপ। আমরা কথা বলছিলাম অনেক ইন্টারেস্টিং সব টপিক নিয়ে, এবং খুব মানে আমি খুব ইন্সপায়ার্ড ফিল করছি, স্পেশালি যখন আপনার নানার কথাগুলি আসছে। আপনি বলছিলেন তার একটা খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টারিস্টিক আপনি বলবেন। জি, আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক আই ওয়ান্টেড টু শেয়ার, উইচ আই থিঙ্ক নন ভাই আপনি যেভাবে কাজ করেন বিভিন্ন টপ কোম্পানিজ, কনগ্লমারেটস, বিজনেসের সাথে আপনি ইউ হ্যাভ আ ডাইরেক্ট লিঙ্ক, আপনি কাজ করেন, উইচ ইজ ওয়াই আই থট ইট উড বি ইন্টারেস্টিং টু মেনশন। জি, অনেকে মনে করে যে একজন লিডার তার একটা হেভি হ্যান্ডেড রুল অথবা একটা খুবই অটোক্র্যাটিক পার্সপেক্টিভ অথবা ধরেন খুব রাফ বিহেভিয়ার, চিল্লাচিল্লি করে লিড করা হচ্ছে দ্য অনলি ওয়ে টু প্রপারলি লিড আ কোম্পানি। এটার অনেকে ধারণা আছে, বাট আমাদের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান ওয়াজ নেভার লাইক দ্যাট। এবং ওনার থেকে শেখা গেছে দ্য ট্রু মিনিং অফ কনফিডেন্স অ্যান্ড লিডারশিপ। ওকে, প্লিজ টেল মি। উনি এমন একটা পার্সপেক্টিভ নিতেন যে রুমের সবার কথাটা সে শুনতেন। আচ্ছা। এবং সে কিন্তু যে রুমের লাউডেস্ট পার্সন তা না, সে যে রুমের ভেতরে বসে সবচেয়ে বেশি কথা বলবে তাও না। এবং বিভিন্ন ইনস্টেন্সেসে সে নর্মালি কথা বলছে, ডিসকাস করছে, আলোচনা করছে, ব্যবসার কথাই বলছে। এবং ওনার একটা লেভেল অফ ওয়েলকামিং ফিলিং ছিল এবং একটা কাইন্ডনেস ছিল। কিন্তু কনফিডেন্স কোথায় আসে যে ওনার কথায় বোঝা যায় ওর বোঝা যেত সব সময় যে উনি হিজ আ নাইস পারসন, হিজ কাইন্ড, হিজ অ্যাপ্রোচেবল, কিন্তু একটা জায়গার পরে ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু কনভিন্স হিম টু ডু সামথিং হি ডাজন্ট ওয়ান্ট টু ডু। ওকে। অথবা কেউ যদি তাকে রং করতে চায় সেটা কখনো সে ছাড় দিবে না। সো দেয়ার ইজ আ লিমিট। সো ইউ আর আ ভেরি গুড পারসন, ভায়োলেশন করা যাবে না। You can, but no matter how hard anybody push, you could never compromise on the value system. এবং even negotiation at the end of the day, he always got what he wanted. মানে তাকে কেউ কিছু করাইতে পারতো না, সে কিন্তু ঠিকই তার ওয়েটা ইমপ্লিমেন্ট করতো। সো এই লিডারশিপ স্টাইলটা has really inspired me in a big way. মানে আপনার মানে সবচাইতে বেশি আপনাকে ইম্প্যাক্ট করেছে বা এফেক্ট করেছে এরকম কোনো ঘটনা কি আপনার মনে পড়ে নাকি? সামথিং উইথ ইওর Nana? Definitely. In fact, I think it was around the time, in fact, after I lost my brother, 2016 আমার মনে আছে তখন মানে ফ্যামিলিতে আসলে এরকম একটা যখন ঘটনা ঘটে, মানে ইটস আনথিঙ্কেবল, মানে আসলে হোয়াট ইউ গাইজ ওয়েন্ট থ্রু, আই ক্যানট ইভেন ইম্যাজিন, মানে এটা কোনো কথা, মানে it's unimaginable. মানে এটা মানে এরকম হতেও পারে, মানে আই ডোন্ট থিঙ্ক এনিওয়ান এভার থট অর অ্যান্টিসিপেটেড। এটা তো চিন্তার বাইরে। মানে আমরা ভাবি ব্যবসা বাণিজ্য এটা সেটা আপ ডাউন দিস এন্ড দ্যাট, বাট মানে এটা কখনো ইউ গাইজ ওয়েন্ট থ্রু হেল একদম। অ্যাবসলিউটলি। অ্যান্ড ওই সময়টাতে আমি দেখতে পারলাম আমার ফ্যামিলিতে যাদের ছায়াতে আমি বড় হয়েছি, আমার মায়ের কথা যদি বলি, আমার নানার কথা যদি বলি, তারাও কিন্তু ভিতরে একটা উইকনেস ফিল করতে শুরু করে যে এরকম একটা ঘটনা কিভাবে হলো। ইট ওয়াজ আনবিলিভেবল। সো আই রিমেম্বার তখন অ্যাজ দ্য সান অ্যান্ড গ্র্যান্ডসন আমার দায়িত্ব, আমি তখন আমার ফ্যামিলির দায়িত্ব নিতে শুরু করি টু সাম এক্সটেন্ট। এবং আমার মনে আছে ওয়ান ডে আমি জাস্ট আমার নানার সাথে বসেছিলাম। সো ওই পিরিয়ডে আমি অনেক কিছু করছিলাম, ধরেন জাস্ট টু ওভার কম্পেনসেট অলমোস্ট, বিকজ আই ওয়াজ ট্রাইং টু ফিল দ্য শুজ অফ টু পিপল। এটা করাটা তো খুব টাফ একটা জিনিস। তখন আমার নানা একদিন আমাকে বসে বললেন যে জারিফ, রিমেম্বার সামথিং, ইউ আর জারিফ and you don't have to prove anything to anyone. Who you are, be yourself, is enough. What a man. So ওই মোমেন্টে উনি যে আমাকে এটা বললেন, ওই ওয়ার্ডসগুলো কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত আই কিপ ইট টু মাইসেলফ। Wow, it's just fantastic. What would you say is your number one learning from him and also your mom, the family? যেটা আপনি মনে করেন যে এটা এই ফ্যামিলির হওয়াতেই
আপনি শিখেছেন বা আপনি পেয়েছেন ওই ক্যারেক্টারিস্টিক, ওই ট্রেট? Good question. Is it a tough question? No, I would say it's a very good question. কয়েকটা জিনিস আছে। আমি একটু বলি, আমি হ্যাঁ। আমি একটু সাহায্য করি। আমি যখন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলো, তখন আপনি the way you came across, the way you treated me, the way you treated everyone at the Prothom Alo event was so nice. You are actually very humble, very polite, very down to earth, very simple, very normal, যেটা কিনা অনেক সময় অনেক সেকেন্ড বা থার্ড জেনারেশন থেকে দেখা যায় না। এক প্রকার অ্যারোগেন্স বা একটা কি না কি এক ধরনের একটা হিট দেখা যায়, বাট আপনার মধ্যে মানে এত অমায়িক, এত নাইস। তো আমার তখন ওটা মনে হয়েছে যে এটা তো একটা ইনবিল্ড ক্যারেক্টারিস্টিক না, এটা তো অ্যাক্টিং না, এটা করতে পারে না, কতক্ষণ করবে, বিকজ উনি এমনই নিশ্চয়ই। তো এটা কি ইউ থিঙ্ক ইট কেম ফ্রম সামওয়্যার অর ইজ ইট দ্য ওয়ে ইউ ওয়্যার ব্রট আপ? হোয়াট ইজ ইট? ও অ্যাবসলিউটলি ডন ভাই, মানে অ্যারোগেন্স অথবা আপনার এই যে একটা ভাব নিয়ে চলা নেভার হেল্পড এনিবডি সাকসিড। এটা কিন্তু কখনো সাকসেসে কন্ট্রিবিউট করে নাই ফর এনিবডি। আই ডোন্ট নো এনি এক্সাম্পল। এবং আমরা আমাদের ফ্যামিলিতে ওইভাবেই রেজড হয়েছি। এই লেসনগুলো আমাদেরকে খুব ছোটোবেলা থেকে শেখানো হয়েছে, but also examples দেখেছি in my mother, in my nanu, in my nana. So this is a very core inbuilt characteristic. আমি এটা বলতে পারি যে I'm a very humble person, but আপনার থেকে যখন শুনি it's a big compliment to me, because I believe that যত আমরা চেষ্টা করি যেই কাজ করতে, whatever, আমরা ক্যারিয়ারে যত আগাইতে চেষ্টা করি, এই humility must always be there. Okay. এবং যত প্রোগ্রেস করে অত বেশি হিউমিলিটি হওয়ার উচিত আমাদের অ্যাজ এ পার্সন। এবং এই লাইনটা আই হ্যাভ বিন টট ফ্রম আ ভেরি ইয়াং এজ। আমি আরও দুইটা জিনিস আমি বলবো যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফ্রম দিস ফ্যামিলি। আরেকটা কুইকলি আমি বলতে পারি ওয়াজ মাই আমার হাই স্কুলে যখন আমি গ্র্যাজুয়েট করি তখন প্রত্যেকের ছবির নিচে একটা কোট আমরা লিখতে পারি। সো আই রোট আ কোট, বাট এই কোটটা আমি আমার নানা থেকেও শুনেছি, আমার মায়ের থেকেও শুনেছি। ইট ওয়াজ হার্ড, there is no substitute for hard work. Okay. So এটা একটা characteristic. Absolutely. And third characteristic I would say is একটা national pride. আমার মনে আছে ছোটবেলায় আমরা ধরেন একটা হলিডে থেকে ফেরত এসেছিলাম, we went to Bangkok or something. তখন একদম ছোট আমরা। তো ঢাকায় আসার পরে আমরা গাড়িতে করে বাসায় যাচ্ছি, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অ্যান্ড আমি গাড়ি থেকে রাস্তায় তাকায় দেখে বলি আমার তো বাংলাদেশ ভাল লাগে না, মানে বাইরে ময়লা, কি জাম, হোয়াট ইজ ইট। তখন আমার নানা ঘুরে বলে যে ও ইউ ডোন্ট লাইক বাংলাদেশ, বাট রিমেম্বার সামথিং, দিস ইজ ইউর কান্ট্রি অ্যান্ড ইউ বেটার লাভ ইট। অ্যান্ড ওই দিন থেকে আমার এই মেন্টালিটিটা শিফট হতে শুরু করে, এটা আমার দেশ, এটা আমার দেশ, and I love this country, whatever. আমার এই দেশেই কিছু করব আমি, and I want to contribute. আমার এই দেশের যে ইমপ্যাক্ট, ওই ইমপ্যাক্ট কোথাও নাই। And to this day, মানে আমার নানা প্রাউডলি বলতেন যে he was a Bangladeshi passport holder, আমার মা প্রাউডলি বলতেন, আমিও প্রাউডলি বলি, that totally dedicated to this country. So এই তিনটা characteristic I would say. Fantastic. Speaking of dedication, speaking of transformation and digital, এবং আমরা আজকে প্রথম আলোতে এখানে বসে আছি, how did you come up with the idea of 𝗟ছি? And I see you're very passionate about it, because একটু আগেও আপনি ওই 𝗟ছির কথা বলছিলেন, তারপর 𝗟ছি কিছু শোর কথা বলছিলেন, so I see it যে না উনি 𝗟ছিটাকে ভালোবাসে। So tell me the story of 𝗟ছি very quickly. No, I am very passionate about it, and I genuinely love that team. ওনাদের জন্য অনেক ভালোবাসা, অনেক প্যাশন আছে। সো এই স্টোরিটা আসলে শুরু হয় 2016-এ, আমি যদি আপনাকে বলি, ইন আ ওয়ে। রেদওয়ান রনি ভাই, হু ইজ দ্য সিইও অফ 𝗟ছি, তখন উনি আপনার 2016-এ আমার ভাই ওই টেররিস্ট অ্যাটাকের পরে প্রথম আলো একটা ডিসিশন আছে, তার একটা ছোট 10 মিনিট একটা ডকুমেন্টারি করবে আমার ভাইয়ের উপরে। তখন একদিন আমার মনে আছে ফুল ডে আমাদের বাসার ভেতরে আমি আমার ভাই একই বেডরুম শেয়ার করতাম লাস্ট দিন পর্যন্ত। সো ওই বেডরুমের ভেতরে ক্যামেরা দিয়ে শুটিং টু শুট অ্যান্ড ফিল্ম দ্য ডকুমেন্টারি করেছিল মিস্টার রেদওয়ান রনি। আচ্ছা। সো 2016 সাল থেকে একটা রিলেশনশিপ আছে তার সাথে। আচ্ছা। সো তখন আমার মনে আছে আমরা লাঞ্চ খেতে গেলাম শুটিং করার পরে। এই ডকুমেন্টারি ইন্টারনাল একটা প্রপার্টি মোস্টলি। সো আমরা লাঞ্চ খেতে গেলাম,
লাঞ্চ খাওয়ার সময় রনি ভাই আমাকে বললেন যে জাহির ভাই আমার একটা বিজনেস আছে পপকর্ন লাইভ বলে। হ্যাঁ পপকর্ন লাইভ বলে, ব্লু কালারের লোগো ছিল। হ্যাঁ, আর উনি বলে যে পপকর্ন লাইভে আমি বাংলা কন্টেন্ট শো করি, লাইক আ নেটফ্লিক্স ফর বাংলাদেশ। ভেরি ভেরি কুল রনি ভাই, দিস ইজ অ্যামেজিং। আমার আসলে আই রিয়েলি লাইক দ্য আইডিয়া। আর আলটিমেটলি পপকর্ন লাইভ ওইভাবে স্কেল করতে পারে নাই। সো আমি যেটা রনি ভাইকে জোক করে বলি, রনি ভাই রিমেম্বার সামথিং, আপনি পপকর্ন লাইভ কিন্তু ট্রাই করেছিলেন, ইউর মিসিং ইনগ্রিডিয়েন্ট ওয়াজ the team here. I was your missing ingredient, PS ভাই was your missing ingredient. So এমনি জোক করে বলি, বাট তখন থেকে তার এই প্যাশনটা। সো আমার মনে আছে 2020 সালে অথবা 2021 সালে, না 2020 সালে শেষের দিকে রনি ভাই এবং পিয়াস ভাই দে হ্যাড বিন ডিসকাসিং ফর আ ওয়াইল, এবং তারা ট্রান্সকম অফিসে নিয়ে আসে এবং তাদের একটা প্রপোজাল ছিল যে রনি ভাই নতুন করে একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম শুরু করবে ফোকাসড অন বাংলাদেশি কন্টেন্ট, এবং সে ছোটোখাটো একটা জিনিস শুরু করবে, টুকটুক করে তারা বড় হবে ওভার টাইম, একটা দুইটা কন্টেন্ট রিলিজ করে, স্মল ইনভেস্টমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট এটসেট্রা। সো আমার ইমিডিয়েট তখন রিয়াকশন ওয়াজ, রনি ভাই, পিয়াস ভাই, আই এম নট ইন্টারেস্টেড, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু। আমি তো ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, would you like this to be a lifestyle business and a hobby? Or a serious, or do you want this to be a business? Good one. And they were shocked, মানে কি বলতেছে আমাকে। এখন পিয়াস ভাই আপনাকে বলবে যে প্রথম কয়েকদিন আমি অনেক বিরক্ত করছি তাদেরকে, because what is it supposed to be? তখন they were like, no, this is supposed to be a full-fledged proper business. Then I said, then we need to do things differently. And we went through a full 0 to 1 startup mode. Competition mapping, pricing strategy, content strategy, what is the roadmap, product strategy, in terms of tech strategy, what is that? Amader serious discussion in terms of what kind of funding is required for this. Can we fund it internally and still be out? Can we still outfund others outside? Structuring team, etc. সব কিছু নিয়ে। এবং রনি ভাই অথবা পিয়াস ভাই আপনাকে এখনো বলবে, হয়তো একটু এখন নাও ইটস ফানি, তখন অ্যানোয়েন্স ছিল দ্যাট ওয়ার ফ্রেমিংটা, প্রোডাক্টটা কীভাবে প্রেজেন্টেড হবে টু কাস্টমার্স, সেটা কিন্তু মানে টুইক করতে করতে 2 মাস লঞ্চটা ডিলেও হয়েছে। আচ্ছা, অ্যান্ড দ্যাটস মাই ফল্ট, বাট ইট এন্ডেড আপ বিইং আ গুড জার্নি ফর আস। এবং ওই জিরোর থেকে অথবা ইনসেপশন থেকে এই রনি ভাই, পিয়াস ভাই টিমের সাথে কাজ করে এটা যে 2.5 বছরে একটা লিডিং ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশে হয়ে গেছে, targeting actually 300 million Bengali speakers across the world. Crazy. It's a global product. It's a matter of pride. এবং আমার জন্য একটা প্যাশন পয়েন্ট কাজ করে যে ট্রান্সকম সিস্টেমের ভেতরে ট্রুলি একটা স্টার্টআপ দাঁড়িয়েছে। অ্যাবসলিউটলি, এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই না? আমাদের যে প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস যে ক্যাটাগরি আপনি বলছিলেন 4টা কোয়াড্রেন্ট, এর থেকেও একটু আলাদা কিছু, এটা একটু ডিফারেন্ট কিছু। অ্যাবসলিউটলি। না, আমি এটার জন্য আপনাকে অনেক সাধুবাদ জানাই, এবং আমি বলতে চাই যে চৈকি প্রথম থেকেই ডিফারেন্ট ছিল। ওয়েন চৈকি ওয়াজ লঞ্চিং, একটা গিফট প্যাক পাঠানো হয়েছিল আমাকে, পিয়াস ভাই পাঠিয়েছিল। হ্যাঁ, সো গিফট প্যাকটা খুব ডিফারেন্ট ছিল, লঞ্চিংটাও ডিফারেন্ট ছিল, দ্য ওয়ে চৈকি ক্রিয়েটস ইটস কন্টেন্ট, ইটস ভেরি ভেরি গুড। এবং আমরাও চৈকি দেখি এবং খুব ভালো লাগে, এবং আমি খুবই প্রাউড ফিল করি যে বাংলাদেশের মাটিতে এই কোয়ালিটির কন্টেন্ট এখন হচ্ছে। উই আর পুশিং দ্য স্ট্যাটাস কো, এবং উই উইল কিপ অন ডুইং ইট। অ্যাবসলিউটলি, মানে এখানে ডন ভাই, there is no reason। আপনি কি স্কুইড গেম দেখেছেন? হ্যাঁ, অফ কোর্স। আপনি মানি হাইস্ট দেখেছেন? মানি হাইস্ট দেখেছি, রাইট। আপনি কোরিয়ান বলেন? আমি বলি না। আচ্ছা, আপনি স্প্যানিশ বলেন? আমি বলি না। সেম। স্কুইড গেম ভালো লেগেছে আমার, মানি হাইস্ট ভালো লেগেছে আমার। আমি কোরিয়ানও বলি না, স্প্যানিশও বলি না। এবং ইন্ডিয়ান যেমন সেক্রেট গেমস, আমরা তো হিন্দিও বলি না, বুঝি হয়তো। আমি হিন্দি বুঝিও না ভাই, আমি হিন্দি বুঝিও না। আমি হচ্ছি ইংলিশ এবং বাংলা, আমি হিন্দি বলতে পারি না, বুঝিও না, টু বি অনেস্ট। হ্যাঁ, 1-2 ওয়ার্ড সিমিলার টু বাংলা, ওইটা হয়তো। সো এখন why can't we take Bangla content global for speakers and also non-speakers? এটা হচ্ছে গ্র্যান্ড ভিশন। যেহেতু আপনি এটা দেখতে পাচ্ছেন চোখে, এটা হবে ইনশাল্লাহ, আই বিলিভ ইন দ্যাট। এবং আমাদের দেখতে দেখতে আমাদের টাইম শেষ হয়, আমরা ওভার টাইমে চলে গেছি অলরেডি। বাট আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে না করলেই নয়, আমি কি অ্যালাউড একটু করা? ওকে, সো সবাই যেমন বাইরের থেকে একটা লার্জ ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করলে বা ফ্যামিলি বিজনেসে জয়েন করলে গ্ল্যামারটা দেখে বলে, ও হাউ লাকি দিস এন্ড দ্যাট। হ্যাঁ,
বাট একটা লার্জ ফ্যামিলি বিজনেসে জয়েন করা বা পার্ট হওয়ার কি কোনো ড্রব্যাকস আছে বা কোনো স্যাড স্টোরিও কি থাকতে পারে যেটা আসলে বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না? অ্যাবসলিউটলি, ওকে 100%. রিয়েলি? 100%. আমরা তাহলে এতদিন ভুল জানতাম। আমরা খালি বলতাম লাকি ও। না, there's a lot of drawback. আমি আপনাকে দুইটা ইনস্ট্যান্স শেয়ার করতে পারি। ওকে, দ্যাটস ভেরি নাইস। দুইটা ইনস্ট্যান্স, একটা ছিল আপনার প্রথম দিকে সবাই কিন্তু আপনাকে দেখবে অ্যাজ someone's son, someone's grandson. ওই টাইটেলটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস এগেনস্ট ইউ সামটাইমস। আপনার সাথে একটা ক্লোজনেস তৈরি করা, আপনার সাথে মিলেমিশে কাজ করা, আপনাকে জেনুইন ফিডব্যাক দেওয়া, এগুলো কিন্তু খুব সহজে প্রথমে আসবে না। আচ্ছা, রেজিস্ট করবে না, রেজিস্ট করবে। বাট ইটস লাইক a bit you've become a kind of an untouchable. আপনার সাথে একটা অনেস্টলি আপনাকে কোনো একটা ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য, ধরেন আপনি কিন্তু ঠিক মতন এই কাজটা হয়তো করেন নাই, ইউ ক্যান লুক এট ইট ডিফারেন্টলি নেক্সট টাইম, আই লাইক দ্যাট ফিডব্যাক। অথবা এটাকে এভাবেও করা যেতে পারে, কিনা, ক্রিয়েটিং অ্যান অনেস্ট এনভায়রনমেন্ট। তারপর আপনাকে যেটা ধরেন মানে ভেরি অনেস্টলি আপনার সাথে কনভারসেশন করা, ফর এক্সাম্পল ধরেন আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে টেকিং ইউ সিরিয়াসলি। আপনি কি এখানে আছেন বিকজ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক, নাকি আপনি একজনের ছেলে হয়ে এখানে বসে আছেন and you deserve to be there? Wow. So you have to prove against these things that I'm not here, I'm like anybody else on my floor. আমি আপনারা যেভাবে কাজ করছেন আমি সেভাবে কাজ করতে এসেছি। I'm ready to work hard if not harder and to prove myself. আমি এখানে একজনের son অথবা grandson হয়ে এখানে আসি নাই। This is the very very tough thing, and initial days এ আমি one of the earliest into the office and probably the last to leave the office as well. Okay, wow, that's very interesting. Absolutely, and আমার and Transcom সিস্টেমও যেটা হয়েছে, আমার ক্যারিয়ার শুরু হচ্ছে ট্রান্সকম কনজিউমার প্রোডাক্টস দিয়ে। আজকে যে লেজ, কুরকুরে, সো কনজিউমার গুডস। আমার ক্যারিয়ারের প্রথম রোলটাই ছিল আমি মুদির দোকান থেকে দোকানে যে selling, marketing and understanding the market. এবং মার্কেট বোঝা বা সেলস বোঝার একমাত্র উপায় হচ্ছে মার্কেট যাওয়া। No, absolutely. এছাড়া কোনো গুলশান গ্ল্যামারাস হেড অফিসে বসে কিন্তু মার্কেট বোঝা অসম্ভব না। And ওইভাবে কিন্তু প্রুভ করতে হয় that you are here to stay with your hard work and you're willing to work harder to prove the same point maybe. এটা ছিল একটা, and it took time. But now I'm very happy to say আমার সাথে those who I work with, খুবই closely we work, তারা জানে I'm here genuinely to deliver results. এবং যে অনেস্টি, ফিডব্যাক, এবং ধরেন আমরা কিন্তু সবার সাথে ফানও করি। People make fun of me also in certain conversation and I enjoy that. That's the rapport that should be there. And second is a very small example. আমার মনে আছে আমি একজনের সাথে কথা বলছিলাম on a new project. This is back in 2017. So তাকে আমি একটা মিটিং টাইম দিয়েছিলাম। This is an external person, ট্রান্সকমের ভিতরে কেউ না। জি। তাকে মিটিং টাইম দিয়েছিলাম 8:30 in the morning. Okay. So আমি কিন্তু 8:15 এ পৌঁছেছি এবং মিটিং শুরু হয়েছে 8:30-তে। তখন সে আমাকে ঘুরে বলে, ও আপনি আসলে যে 8:30টায় মিটিং শুরু করবেন আমি কিন্তু এটা বিশ্বাস করি নাই। আমি ভাবছি আপনি তো প্রিভিলেজড, আপনি হয়তো 9:30 10টায় শুরু করবেন। এবং ডিরেক্ট বলছে আপনি প্রিভিলেজড, আমার মুখে বলছে এটা আপনি প্রিভিলেজড। অফ কোর্স আরো খারাপ শব্দ ইউজ করেছি যেটা আমি হয়তো বলবো না আপনাকে অন এয়ার, বাট দ্যাট ওয়াজ আ ব্যারিয়ার। সো আই সেড নো, আমি 8:30 means 8:30 for me. So these are the challenges. নো, আই মিন জারিফ ভাই, আমি আপনাকে মনের অন্তর থেকে বলতে চাই যে আমি আপনাকে রেসপেক্ট করি, বিকজ যেটা আপনি বলছেন যে ট্রেনার হতে যেটা হয় যে বিভিন্ন বিজনেস হাউসেস বা ওনারদের সাথে, সিইওদের সাথে বা অ্যাটলিস্ট হেড অফ এইচআর এর নিচে তো আমরা কম ডিসকাশন হয়। তো আমি তো দেখেছি, তো ওদের সবার মধ্যেই বা অনেকের মধ্যে আপনি খুবই আউটলায়ার, খুব রেয়ার আছে, একদম নাই যে না, বাট মানে 80% ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, 10-20% খুবই আবার আউটলায়ার হয়, যে আপনিও ওরকমই। এবং ইটস মাই গ্রেট অনার অ্যান্ড প্রিভিলেজ যে আমার সুযোগ এবং সৌভাগ্য হয়েছে যে আপনার সাথে আপ ক্লোজ অ্যান্ড পার্সোনাল এ ধরনের একটা ইন্টারভিউ সেশন কন্ডাক্ট করা। আমরা আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আপনার জন্য, এবং অনেক দোয়া করি, এবং আপনি যেন অনেক অনেক বড় হন, নট বিকজ ইউ কাম ফ্রম দিস ফ্যামিলি বাট বিকজ ইউ ডিজার্ভ ইট। এবং আপনি তো বললেন যে ফার্স্ট ওয়ান টু এন্টার, লাস্ট ওয়ান টু লিভ অ্যান্ড অল দ্যাট। তো thank you so much. Thank you so much, Don, for the opportunity. For giving us time. No, of course. We wish you all the very best. Thank you, and very grateful to you for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, Zarif bhai. Dekha hobe abar. Assalamu alaikum. Thank you.
প্রিয় দর্শক, আসলে একটা অ্যামেজিং এপিসোড আমরা পার করলাম এবং অনেক ইন্টারেস্টিং কথা হলো, তাই না? যে ওই প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স বাংলাদেশ থেকে শুরু করে ওই 40 বছর আগে চিন্তা করা যে আমি একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি নিব, 40 বছর পর ওটা নেওয়া এবং 0 থেকে 20,000 লোকের এত বড় একটা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করা এবং ওই ইন্ডাস্ট্রি যে আরও বড় হবে, এটার আসলে প্রমাণ আজকে আমি পেলাম যে জারিফ ভাইয়ের কেবল লিডারশিপে এটা উইল অনলি গ্রো। সো আই হোপ এই এপিসোডের বিভিন্ন বিটস অ্যান্ড পিসেস আপনাদের সবাইকে ইন্সপায়ার করবে টু নট টু গিভ আপ, টু নট টু গিভ ইন, টু ট্রাই হার্ডার এবং প্রিভিলেজেরও যে প্রেশার থাকতে পারে এবং এটারও ড্রব্যাকস থাকতে পারে, আর তারপরও যে আমরা হার মানব না, আমরা এগিয়ে যাব, এটারই একটা দিক নির্দেশনা আসলে জারিফ ভাই এবং তার জীবন। তো আশা করি সবাই খুব ইন্সপায়ার্ড ফিল করছেন, আমি তো ফিল করছি। এবং আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে। টিল দেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম, গুড নাইট।